डर दिलों दा प्यारे भैणों ते भराओ, अज जिहड़ी हड्डबीती आप जी नाल सांझी करन जा रहे हाँ, यह साडे चैनल दे एक सबसक्राइबर ने सानू भेजी है अते उन्हां ने अपना नाम गुप्त रखण नूं आख्या है। इस करके असीं उन्हां दा नाम बदल के हरप्रीत कीता है। मेरा नाम हरप्रीत है अते मैं महाराष्ट्र दा रहण वाला हाँ। यह प्रसंग मेरे नाना जी नाल वापरिया होया है, जो मेरी नानी ने मेरे नाल साझा कीता है ते मैं तुहाडे नाल साझा कर रहा हाँ। गल बहुत पुरानी है। मेरे नाना जी सरकारी ठेकेदार सन, जो बिजली महकमे दे कॉन्ट्रैक्ट लिया करते सन। उस वेले इलैक्ट्रिक सप्लाई हर जगह ते नहीं सी हुंदा अते जिन्हां पिंडां बस्तियां अथवा नवे शुरू हो रहे सरकारी जां गैर सरकारी प्रोजेक्ट्स तक बिजली सप्लाई पहला नहीं सी हुंदी, उत्थों तक नवी लाइन पा के बिजली पहुंचाउण दे ठेके नाना जी लिया करते सन, जिस ते चलदे नाना जी नूं अक्सर घर तो दूर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलियां दे पिंडां, जंगलां अते सुनसान थावां ते कई कई दिन रह के काम करवाने होंदे सी। एक दो मेन टैक्नीशियंस तो अलावा नाना जी जिस जगह ते काम चल रहा होवे उत्थों दे ही लेबर और वर्कर काम ते लाउंदे हुंदे सी, क्योंकि लोकल लेबर नूं जगह की जानकारी अते उन्हां दे खाण पीण अते रिहाइश का मसला भी नहीं हुंदा सी। एक वारी नाना जी नूं टाकली नाम के पिंड नेड़े एक जंगल विच नवें शुरू हो रहे एक कारखाने वास्ते बिजली की लाइन पाउण दा कॉन्ट्रैक्ट मिलिया। काम वड्डा सी अते नाना जी नूं इस काम चों अच्छी कमाई होनी सी। काम 15 दिनां तक चलना सी। काम नाल दे जिले दे दूर दराडे अते सुनसान इलाके विच होण करके अते आण जाण लई गड्डियां दी सहूलत ना होण करके नाना जी नूं टाकली पिंड विच ही रह के काम पूरा कराउणा सी। नाना जी दी रिहाइश पिंड विच एक सरकारी क्वार्टर विच कीती गई सी, जो कि वर्क साइट तो 5-6 किलोमीटर पै जांदा सी और यह दूरी पैदल ही पार करनी हुंदी सी। हमेशा की तरह नाना जी ने अपने सुपरवाइजर नूं काम करन लई पिंड दे मजदूरां नाल गल कर लैण दा कहा, पर हैरानी की गल कि कोई भी मजदूर उस इलाके विच काम करन नूं तैयार नहीं सी, क्योंकि पिंड वालियां दा मनना सी कि वह इलाका चकवा दा इलाका है। इत्थे मैं स्पष्ट कर दियां कि चकवा महाराष्ट्र विच एक ऐसी प्रेत आत्मा नूं कहा जाता है जो कोई भी रूप धार सकता है और मनुखा नूं भुलावे विच पाके अपने जाल विच फसा के उन्हां ते हावी हो जाता है अते जानों मुका दिंदा है। मजदूरां नूं समझाउण लई नाना जी आप गए अते बहुत समझाउण मनाउण तो बाद दुगनी मजदूरी ते 4 मजदूर कम वास्ते तैयार होए। वो भी इस शर्त ते कि मस्या अते पूर्णमासी वाले दिन वो काम नहीं करनगे अते रोज शामी 5 बजे तक ही काम करके पिंड नूं परत आउणगे। सब कुछ सैट करके नाना जी अते उन्हां दे 3 साथी शाम नूं अपने क्वार्टर ते आए, जिथे एक मराठी वॉचमैन क्वार्टर की साम संभाल अते ठहरन वाले गेस्ट की सेवा संभाल करदा सी। उसने रात की रोटी टेबल ते लगा के नाना जी होरां नूं रोटी खाण लई सद्दिया। जदों ये लोकी रोटी खाण लगे तां वॉचमैन ने नाना जी नूं कुछ हिचकिचाउंदे होए कहण लगा कि बाबू जी
ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਕਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਡਰਾਵਨੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਵਾਚਮੈਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੱਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30-35 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਖੈਰ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਨਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ ਛਾ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚਲੋ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ 3 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਸਾਤੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ ਸਮੂਹਕ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਸਕੀਏ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਭਰਿਆ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਤ ਆਪਣਾ ਬਰਸਾਤੀ ਕੋਟ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਮਿਮਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਮਣਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਮਣਾ ਫਿਰ ਮਿਮਿਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਮਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਮਣੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਜੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ।
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾਈ। ਉਧਰ ਮੇਮਣਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਵਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਗਏ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ आवाज आई, बाबूजी मुझे बचा लो, मुझे साथ ले चलो, मैं रास्ता भूल गया हूं। ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਜ ਤੂੰ ਬਚ ਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਔਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੱਕਵਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਬਚ ਆਏ ਹੋ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਜੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੌਟ ਆਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ।